Previously on Dark Side of Japan, this is documentary about Japanese sexy actress Maria Nagai and her challenge to become the #1 actress in Japan. She participated in the audition for the new X-Girls for the Sky Perfect TV Broadcasting Awards and closely followed their several months battle to become Japan's #1 sexy actress. However, 母が私に「いやあんた AV 出てるの?」みたいな聞かれて、もうこれは言うしかないと思って、でそのタイミングで言いました。その AV に出てるってことを。やばかったです。もう修羅場、もう物とかいろいろ飛んできて、もうほんと家族の恥とかまで言われて、もう私死ぬって言われましたね。それがもう一番ショックで。when her mother found out about her work and even called her a disgrace to her family, Maria was driving into mental corner. In such a situation, with the support of her family and the understanding of her mother, Maria was gradually accepted. And now, her mother is the #1 person who supports Maria's dream. Maria has earned the right to prove that she is the #1 sexy actress in Japan from her mother and fans who have taken care of her. やっぱこう負けず嫌いなところはあるので、こう思いっきりやって悔いの残らないようにして一番取りたいみたいな思いが強かったかな。She was chosen as one of the 7 finalists for the Sky Perfect TV Adult New X-Girls audition, a competition that has produced many Japanese starlets in the past. もうここまで来たら勝ち残りたいです。負けたくないです。負けたくないですか。はい。Maria put everything into this competition. She originally had an overbooked schedule of video shoots, social networking activities, TV interviews, and grueling training. But in between all of this, she managed to live stream the competition on social networking site every day. And no matter how busy she gets, it is her fans that have brought her this far, and she never fails to serve them. Cutie baby, thank you. That is the driving force behind her activities, and she's determined to win for her fans who vote for her so desperately. With such a busy schedule of contests, Maria has secretly been practicing hard for months, twerking dances that accentuate her prized hips. No matter how busy she is, she spares time for her beloved fans. This passion for their fans grabs their hearts and won't let go. Maria's guts. Maria's handmade chocolate cake for her fans. はい。じゃあ最後の質問。こちら超スペシャル問題。超スペシャル問題の質問は5ポイント。合ってる人5ポイントをプラスします。最後の質問になります。はい、いきますね。質問内容いきます。永井マリアがセックス中に言われて一番嬉しい言葉は何でしょう。じゃあいいですか。はい。1。Maria planned everything herself and entertained her fans. The day ended with everyone looking satisfied. She and her fans worked together to win the audition. Later that day, Maria decided to take a certain measure in order to win the audition. Hello world, I'm Yuki from Japan. Today, I'm coming to Shibuya to get fish from her. あ、よかったらどうぞ。どうもすみません、応援してます。投票お願いします。ありがとうございます。めっちゃ可愛いですねこれ。ありがとうございます。どうぞ。頑張ってください。ありがとうございます。よかったらありがとうございます。スカパンアダルト放送大賞2023のイメージガールのようなものの新 EX ガールズオーディションっていうのに今エントリーさせていただいてます。はい。でこれでなんか今エントリーしてる女の子は7人いるんですけど、はい、その中から3人選ばれるんですよ。なるほどなるほど。そうネット投票で決まるんで、そう今ちょっとネット投票をしてもらえるようにこの広告ティッシュを配っております。人と直接会ってティッシュを配るっていうことですけど、どうしてこの作戦を実行しようと思ったんですかね。なんかインスタグラムとかツイッターでももちろん宣伝はしてるんですけど、なんかインスタとかツイッターとかやと既存のファンの人しか私のことを知ってもらえないと思うんですよ。はい。そう、リツイートとかでなんか知らない人にも見てもらえるかもしれないですけど、それ以外で新しい人にどうやったら知ってもらえるのかなって思って、で
ティッシュ配りを今回ちょっとしたいなって思ってやっております。ティッシュどうぞ。よかったらティッシュどうぞ。ありがとうございます。よかったらどうぞ。よかったらティッシュどうぞ。ありがとうございます。よかったらティッシュどうぞ。ありがとうございます。Maria chose Mali way to win. Her passion for this contest is so tremendous that not only the staff members, but she herself is going all out, taking to the streets and asking for bottles. よかったらお兄さんティッシュどうぞ。お兄さんよかったらティッシュどうぞ。お兄さんよかったらティッシュどうぞ。A superstar is ignored by passers by on the street, yet she continues. It is easy for someone as popular as she is to hire a large staff and have them hand out a large number of tissues. But Maria with more than 1 million fans is meaningful because she goes out on the streets and talks to each and every one of them, asking them to vote for her. No matter how much of a star she becomes, she never forgets her original intentions. And she has her own dreams that she absolutely wants to fulfill, and her desire to win for her fans who have been supporting her. That is why she can enjoy any hardships and continue her efforts. よかったらティッシュどうぞ。ありがとうございます。あ、マジですか。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。なんか AV の業界を一度実は辞めてるんですね。はい。でまあ辞めて、まあでも後悔して中途半端に辞めちゃったから、だからもう次やる時にはもうやりきりたいなって思ってて、もう人生かけたいぐらい、はい、の思いで、まあ長いマリアでデビューしたので、まあ本当にこのオーディションで優勝して、EX ガールズになってファンの人に恩返しをしたいなって思っております。まあ、今回、その新 EX ガールズオーディションにエントリーして、まあ、今7人の方と一緒にこう頑張ってるところなんですけど、その7名に選ばれるのも結構そのたくさんの女優さんの中からの7人がまた選ばれて、でそれでもう最後ネット投票で決まるっていう感じなので、本当にやっぱりこの7名に選ばれたこともすごいことだと私は思うし、でせっかくねこんな機会めったにないと思うので、もうここまで来たら勝ち残りたいです。楽しみですね。はい。負けず嫌いな性格もあるっておっしゃってましたもんね。そうですね。負けたくないです。負けたくないですか。はい。じゃあ頑張って優勝しましょう。はい、頑張りたいです。After that, she continued handing out tissues for hours on end without a break. よかったらティッシュどうぞ。ありがとうございます。よかったらティッシュどうぞ。ありがとうございます。ありがとう。いただきます。嬉しい。今ねティッシュ配ってて、よかったらこれもう大変なんでよかったらティッシュ使ってください。ティッシュしかあげれないから申し訳ないめっちゃ。And finally, お兄さんよかったらティッシュどうですか。ありがとうございます。終わりました。お疲れ様です。お疲れ様。そうった全部はい空になりました。いやーすごいですね。はい。持ってきてましたもんね。そうですね、結構まあキャリーとボストンバッグ1個持ってきたんでね、配り終えました。お疲れ様です。マリアさん、ティッシュ自分で作られたの？ティッシュそうですね、広告作らせていただいて、ティッシュの中に入れて配ってます。すごい、なんか自分で作ってそれを自分で持ってきて、で自ら自分で巻いたってものすごいですね。いやめっちゃ恥ずかしいです。いやそんなことないですよ。また明日もねティッシュ配ろうかなって思ってるので頑張りたいと思います。頑張ってください。はーい。 the other day, Hello, she's hands out tissue today too. お疲れ様です。今日も寒い中配ってらっしゃってすごいですね。はい、ちょっと配っております。はい。累計で何枚ぐらい配られたんですか？今のところ1500枚ぐらいは。1500枚、すごいですね。1500枚ぐらいは。選考された7名の方々見てたんですけど、一番なんか泥臭くて大変な努力をされててすごい感心しましたね。配ってて1500枚配れたとしてもその中でストーリーとかあったり、やっぱ大変なこととかもあったんじゃないですかね。そうですね、やっぱりこうみんなこう歩いてる時にこうティッシュを
よかったらどうぞみたいな感じで渡すわけなんですけど、中にはこうやっぱ急いでる方とか、ちょっと機嫌がよろしくない方、何かあったかもしれない、そう機嫌がよろしくない方とかにこう渡した時に舌打ちされたりとかあとはそうですね、1日目とかにあったんですけど、私は揚げたティッシュをその場でバンってこう捨てられて、でもそれはちょっと面ぶれでした。あ、ちょっと傷つきますよね。さすがに面ぶれで、私みたいな。そうやっぱり、まあ私に敵意があるわけじゃなくて、ただただこう八つ当たりなんだけど、まあでも今悪い人はあげたんですけど、もちろんめちゃくちゃ性格がいい人とかもめっちゃいて、普通にあげたらニコって笑ってありがとうございますとかも何人かいらっしゃるんですよ、やっぱ。そんな中やっぱ一番力になってくれたのが、私のファンの人が何人か会いに来てくださって、そうでなんか今本当に寒いじゃないですか。で、まあ、カイロくれたりとか、そうです、カイロとかお菓子とかねくれたりとか、最高の差し入れですね。なんかそういうなんだろう、みんなの一人一人の気遣いがめちゃくちゃ嬉しくて、本当になんだろう、ちょっとティッシュ配り正直なんか不安だったんですよ、なんかできるかどうか。そうたくさんの枚数をやっぱ自分が女優だけど自分を宣伝するってちょっと結構なんか恥ずかしいっていうか、なんかちょっとやりきれない、自信を持たないと多分配れないと思うんですよ。そうで私自信があんまりなかったんですけど、結構もうファンの人からの言葉とか温かいメッセージでなんとか1500枚配りました。わあ、素晴らしいですね。おめでとうございます。やっぱり普段さ、マリアさんの DVD とかそういうの見てさ、勇気づけられたりとか、あとはドキドキさせてくれたりって、やっぱ感謝してる方々が今この機会に直接返しに来たかった気持ちがあったんでしょうね。それでこうやって行動に現れて、だから素晴らしいことだと思いますよね。そうだと嬉しいです。そうですね。マリアさんはそれだけ普段から男の人たち、男だけじゃないけどいろんな人たちのなんか夢を叶えてあげてるってことですから。それがこの直接会ったことによって言葉で伝えてくれてるっていうだけの話ですからね。そうですね。なんか励みになってくれたらいいなって思います。私も励みになってるから、ファンの人たちの言葉で。じゃあ本当にこんなに僕らがもう手の届かないと思ってるすごい方でもここまで努力して無視されても一生懸命頑張ってやってるっていうところはやっぱり僕らにも励みになりますから、そういうところを目に焼き付けて今日帰ろうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。I was shocked by Maria's passions and guts. She's a superstar in the world, and no matter how much she was ignored on the streets or how many tissues were thrown away in front of her eyes, she never gave up and handed them out until the end. She has a history of rising from unknown actress to a star through her efforts, and as a result, she has fans that support her today. I felt that Maria wanted to show her fans and family how hard she had to work to become the #1 actress in Japan and rise to the top for them. The other day. お疲れ様です。お疲れ様です。今日トレーニングウェアですね。はい、今日はちょっとジムウェア着てます。トレーニングしてる姿ってあまり人に見せたことそんなないですかね。YouTube でちょっとあるぐらい。そうですね。まあ YouTube でちょっとあるくらいですかね。実際かなりハードなトレーニングされてるから今の体型があるってことですよね。ありがとうございます。今日はちょっとどんなトレーニングしてるかちょっと楽しみにしてます。はい、お願いします。お願いします。Today, she was going to do some training to push herself before the contest, so I came to interview her. じゃあジム到着したので行きたいと思います。今日はこちらのジムでちょっとトレーニングしていきます。Maria Nagai's greatest weapon is her beautiful sharpened body. She refines her body at the best personal gym in Azabujuban, Tokyo before contest. Maria's personal trainer is a beautiful woman who possesses the knowledge and skills to perfect her body, and she will guide you directly to the most efficient and effective workout for the body you want to achieve. そうですね。体きれいになりたいし、筋肉もつけたいですよね。はい。
本日担当させていただきます、ミオです。よろしくお願いします。お願いします。スクワットからやっていきたいと思います。はい。お尻に効くようにやっていくので、まずフォームの確認からしたいと思います。まず足幅は肩幅くらいにはい、肩幅。はい。で、下にお尻を突き出すようにして、突き出すように上半身はでもまっすぐ。まっすぐ。はい。じゃあそれでは、このフォームで10回やってみましょう。はい。いきます。はい。 1、はい、2、はい、お腹に力入ってますか？3、はい。はい、9、ラスト1回、10、はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。フォームも綺麗で、あ、結構きついかったですか？きつかった。プルプルきました。効いてる証拠ですね。はい。12、3、いいですよ。はい。8、9、10、ラストです。OK です。はい。お疲れ様です。結構暑いですよね。いい感じ。じゃあ今のをあと2セットやっていきましょう。おー。わかりました。やっていきます。はい。手羽を持って。はい。1、9、10。お疲れ様です。きついですね。汗をじわじわと。はい、じわじわね。重さはどうですか？これぐらいでちょうど良さそうですか？これ今20キロあるんですよ、このバー実は。なるほど。はそうね、もうちょっと足してもいいかもい。しちゃいしれない。ましょうか。はいはい。まだこれじゃウェイト足りないですか？十分きつそうですけど。ちょっと自分に厳しくね、せっかくトレーニングするんで厳しくいきたいと思ってます。グランプリ勝ちたいです。誰にも追いつけないところまでいい体作り上げて頑張りたい。Maria's main weapon in this workout is her hips. She adds 10 kg more than this weight to push harder. 1、頑張れ。8、はい、9、あと1回。はい、10、はい、お疲れ様でした。すごいですね。ありがとうございます。もう結構きついです。きついですか？こんなに急に10キロも重くしてすごいです。ありがとうございます。ということでスクワットはこれにて終了になります。次のメニューにメニュ参ります。ーいきますか。はい。Maria finished the last 2 grueling sets. あ、じゃあ自分が一人だと限界でできないところをパーソナルの、協力によってその自分の 100% を出し切れるっていう感じで成長できる。いやー、間違いないと思います。もう一人やったら諦めてました。なるほどなるほど。それでこうやって本格的なトレーニングをされて、で誰にも到達できないこの体を作り上げたってことなんですね。そうです。もともと運動とかも得意じゃなくて、そうだからなんかトレーニングとかも結構甘えがちなんだと思います。だけどやっぱ綺麗な体はトレーニングでね作った方がしなやかな筋肉とかできるんで。And the final menu of hell awaited her. そしたら、最後のメニューちょっと、すごいヒーヒー言わせたらいいと思うので最後ブルガリアンスクワットを入れていきたいと思います。今までちょっと10回ぐらいやってきたと思うんですけど、ちょっと15から20ぐらいをやっていきたい。お姉さんちょっとスパルタじゃないですかそれ。ド S なんでマジか、できるかな。できなかったらどうしよう。やりましょうそれやらせる。できるかな。ブルガリアンってめっちゃきついやつですよね。そうですね、きついやつ。きついですよね。結構足にすごい効かせるやつなので、ですよね。結構しんどいですね。そうですよね。行きましょう。行きましょう。じゃあやっていきましょう。はい、お願いします。そしたら、とにかく気を使います。
と一旦試していいですか？出るかな。一回試しにやってみて。はい、お願いします。ナガリアンスクワットは、まず足を椅子に乗せてもらいます。はい。この足は添える程度でお願いします。で、この時に足はこの伸びきらないようにしてください。これめちゃめちゃきついです。きつそう。もし余裕そうだったら、これ全部乗ってると思うんですけど、ちょっと端ぐらいしてもらって、降りていきましょう。余裕じゃないです。余裕じゃないです。さあ15回いきましょう。はい、ホームから見ていきます。はい、乗せてもらって。こういう感じで。そうですね、いいですね。で下がる。で、そのまま下に下がっていきましょう。あ、いいですね。お腹に力入れて。きついです。体上半身固めてくださいね。はい、そのまま15回いきます。はい。1、2、3、はい、頑張って。4、5、追い込みが大事です。5、6、はい、7、8、9、はい、10、残り5回です。頑張って。はい、1、2、ここ聞きますか？はい、はい、3、この追い込みが効きます。4、はい、ラスト5、はい、OK です。もうダメ。はい、きついですね。めっちゃ効きました。効きます。ちなみにこれ今両足やるので反対の足もすぐ行きます。すぐマジか。はい、セットしてください。これがきついです。これ行きます。いきます。はい、行きます。せーの。1、お腹力入れて固めて。2、3、フォームきれいです。4、もうダメや。大丈夫です。6、7、8、頑張って。きついな、脂肪燃えます。9、10、はい、6回頑張って。はい、はい、1、2、3、はい、あと1回頑張って。この1回、はい、はい、止まらない。はい、動かない。5、はい、頑張りました。そのまま戻しましょう。戻しちゃいました。そのまま。あ、すみません、戻します。こうかな。もうその最後の力は残ってなかったです。きつい。これは汗だく。めっちゃ汗かきます。めっちゃ汗かきました。そうです。暑いですね。暑いですね。暑いです。本当。やばい、もう汗だく。めっちゃお尻ききました。そう、プルップル。ちょっとお尻上がった。お尻ちょっと綺麗になった気がするわ。なんか上がった気がします。プリって。これの15回って異常な感じなんですか？15回5セットっての。これ多分でも結構きつくても12回ぐらいね。ありがとうございます。あと5セットですね。いや5セットもやらん。タオルかけていきますね。はい。A skilled trainer will help her to relax and injured muscles, reduce fatigue and injury, and make her muscle hypertrophy more efficient. いいですね。お姉さん力あっていいですね。本当ですか？ありがとうございます。私そう力あるマッサージ好きなんですよ。なんか私よくなんか言われるんですけど、
マリアちゃんってハーフだから、なんかお尻大きくていいなとか、なんだろう、そうなんかもともとお尻の形綺麗じゃないとか、なんかそういうの言われたりするんですよね、結構たくさんの人から。そうでもなんか私は本当に学生時代はガリガリだった時があって、マジで本当食べないダイエットとかしてて、本当に不健康で、顔色も良くなかったし、今の体があるのは結構そのトレーニング、今は週1って言ってたんですけど、やってた時は本当週5とか週6とかで大会に出たことも実は過去にはあって、伝えたいのは、国籍とか年齢は多少は関係あるかもしれないけど、そんな関係なくて、本当に本人のなんだろう、ジム行ったりだとか、努力してトレーニングすれば本当になりたい体になれるんじゃないかなって私は身に染みて思いました。これからなんかトレーニングする皆さんには、なりたい体とかイメージしながら、本当にどれだけなんか自分の体を磨き上げるか、ボディメイクするかで体のラインとか変わってくるし、国籍とか関係なくていい体になれると私は信じてます。 Maria said emphatically, she is not beautiful to perfection because she was born blessed. She is the most beautiful person in the world because she has put in most effort than anyone else. It is easy to find excuse not to work hard, to blame others or the environment. She became a superstar because her fans loved her as a result of years of model effort. That is why she wants to tell her fans through this contest the importance of believing in yourself, never giving up, and continuing to work hard until the end. お疲れ様です。お疲れ様です。 And now the day has finally come, the day of the audition for the Sky Power TV Adult Broadcasting Awards. Hello, today is half final battle. スカパーアダルト放送大賞2023新 EX ガールズオーディションセンターに選ばれたのは How was the result? For this day, for this moment, she has fought for her life. あの子は